प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। मो प्रिय भाई और भौणी मानक प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम समस्त को प्राइज द लॉर्ड। वर्तमान आम मैंने प्रभु वाक्य देखा जा पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य आम मैंने प्रभु वाक्य को ध्यान करवा। मोर सहित खोलतु लोकलिखित सुसमाचार 12 पर्व तार 35-36। तुमମାନଙ୍କର कटी बंधा थाउ और प्रदीप जलु थाउ। आ प्रभु विवाह उत्सवरु बाहुड़ी आसी द्वार रे मारिबा मात्र जो लोक माने ताहा निमंते तत्क्षणात् द्वार पिटाइबाकू अपेक्षारे तांती तुमे माने सेमानंक परि रहिताओ। प्रभु आसी जो दास मानंकु जागृत देखिबे से माने धन्य। मु तुममानंकु सत्य कहूछि से आपना कटी बंधन करी सेमानंकु भोजन रे बसाई निकटकू जाई सेवा करिबे। प्रभु पठित वाक्य दे आमनकु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य प्राकृत परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुचु। आज वाक्य जे प्रकार तुम लोक मान जीवन रे कार्यकारी हेबो से तुम आत्मा को चालना आम जीवन रे दियो बोली महिमा गौरव प्रशंसा पूजा तुमको दे यीशु को नाम प्रार्थना कले प्रभु आमेन हालेलुया। ए जगह रे लिखा जायछि तुम मानकर कटी बंधा थाओ आउ प्रदीप जलु थाओ। हालेलुया। प्रदीप माने कौन? दीप आलोकर ज्योति। हालेलुया। प्रदीप रे ज्योति जलुथिबो जलिबा जिनस को ज्योति बोली कुआ जिवो। आउ जो जलिबा जिनस को धरित रखि थाए ताको प्रदीप बोली कुआ जिवो। हालेलुया। प्रदीप जलु थाओ। तुम प्रदीप रे तय जदि अभाव रहिबो नाही ताहेले से प्रदीप सब बेले जलुथिबो। हालेलुया। तैलर अभाव जेकोसी प्रदीप देखा जाए बा जलिबार परिमाण जदि से कमी जाए सेते बेले से दुर्बल हो जाई थाए। हालेलुया। ए जगह लिखाई तुम मानकर कटी बंधा थाओ। कटी केते बेले बंधा जीव बोल कहले जेते बेले लोक काम करने को जीव जेते बेले कार्य करने को जीव जेते बेले युद्ध करने को जीव जेते बेले प्रस्तुतमय प्रस्तुत होगापाई जीव कौन से कार्य रे प्रस्तुत होगापाई जीवा पूर्वर निजर कटी बांधि थाए। हालेलुया। ए जगह प्रभु कहउछंती तुमर कटी बंधा थाओ। तुमर कटी माने कहले पवित्र आत्मा तुम ठारे सदा सर्वदा थांतु। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शक्ति तुम्हें सब बेले अनुभव करू थाओ। पवित्र आत्मा शक्ति जदि तुम अनुभव करुछ ताहले तुमर जीवन केबे भी मरिबो नाही। हालेलुया। तुमर प्रदीप केबे भी लिबिबो नाही। ए जगह कौन बोल लिखाई बोल कहले जो मानकर कटी बंधा होगी थिबो जो माने सदा सर्वदा प्रस्तुत थिबे जो माने सदा सर्वदा प्रभुंकर कार्य करबा पाई तत्पर थिबे जो माने प्रभुंकर सेवा पाई निजर जीवन को सैनिक पदरे से जे प्रकार समस्त जीवन को विनियोग करे से परी आमे माने मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करबा मात्रे प्रभु को सेवा रे लागि रहिबा मात्रे आमे माने सदा सर्वदा आमे प्रस्तुत रहिबा को पड़िबो। हालेलुया।
ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଟି ବନ୍ଧା ଅଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଟିକୁ ଢିଲା କରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କୋଟି କେବେ ବନ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କୋଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର କୋଟିରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ବା ବନ୍ଧନ ଖସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଲୋକର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର କୋଟି ସର୍ବଦା ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରିବା ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱାର ପିଟାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିକରି ମାରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିକରି ଦ୍ୱାରରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦର ବା ଦ୍ୱାର ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଉ ଦ୍ୱାର ପିଟେଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱାର ପିଟେଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ସୁବୁଦ୍ଧ କନ୍ୟାମାନେ ବରଙ୍କର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱାର ପିଟେଇ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାର 37 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମେମାନେ ଯଦି କରିଥିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କରି 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବିତାଉଥିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ ସେ କରୁଥିବାଟା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକରି ସେ ଯଦି ଆଉ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ ପୁଣି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ଆପଣାର କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଡାକିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର।
ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଦାସ ସଦୃଶ ହୋଇ ତୁମେ ମାନେ ଜାଗି ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତିକାର ସମୟ ଆସିବ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଧରେଇ ଦେବା ସମୟ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତରେ ମିଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ କରି ଜାଗି ରହିକରି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ହେଉଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର କି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ତାଙ୍କେ କେତୋଟି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଅଛୁ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜାଣିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ 12:51 ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, ବରଂ ବେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ଜଣ, 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ସେ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଧିକାର ଆଉ ଅଧିକ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, ବରଂ ବେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି ବୋଲି କରି ଆଶା କରୁଅଛ। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ ହରାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ହରାଏ ସେ ତାହା ପାଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ଏ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ମୋ ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ତୁମେମାନେ ଚିରକାଳ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ବାସ କରିପାରିବ। ସେହି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ।
ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି 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 ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ସେଠି ଅଶାନ୍ତି 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 ଆକା ଥିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କାମ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତର ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ଏ ଜଗତର ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେମାନେ ଆଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବ ଏବଂ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ଖାଇବ, ଏପରି ବାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କିଏବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ବାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯାକ ଅସାର ଅଟେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଜର ମଧ୍ୟରେ ଝରଣା ବହେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଭାବ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭାବ, ସେ ଜାଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହାଲେଲୁୟା। ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଥିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଥିବ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମଡ଼ ବୋଲି କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଥାଇକିରି ଯଦି ଜୀବନ ନଥିବ, ତାକୁ ମଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସାରା ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି ହରାଇ ଦେବ, ତେବେ ତା ପ୍ରତି କି ଲାଭ? ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଲାଭ କରିବ, ମାତ୍ର ତାର ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତି କି ଲାଭ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେମାନେ ଏ ଜଗତର ଜୀବନକୁ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଏ ଜଗତର ଜୀବନକୁ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତର ଜୀବନ ବିଷୟ କହିନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ,
आमे जदि देखिबा मनुष्य सब लाभ करी निज जीवन जदि हरेब मातृलिखित सुसमाचार 16 पर्व तार 24 पदर लिखाई 26 पदरे आ मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी अपना जीवन हराए तेबे ता की लाभ ताहा की लाभ हेब मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी अपना जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ हेब किंबा मनुष्य अपना जीवन बदल रे कौन देव मो मनुष्य को अपना पितांक महिमारे पुणी मनुष्य पुत्र को अपना पितांक महिमारे निज दूत मानक सहित आगमन करिबा देखिबे एवं सेतेबेले से प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देबे। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने ए जगह लिखाई मनुष्य तार जीवन रक्षा करने को जदि चाहब ता से हरई देव। हालेलुया। कारण एटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहवा कथा कौन बोल कहले मनुष्य सब जगत लाभ करिबो किंतु तार जीवन को हरई देले ता पक्षे किछि लाभ नाही। हालेलुया। तार जीवन बदल रे मनुष्य कौन दे पारिबो ता पर किछि नाही देबाको। हालेलुया। मनुष्य पक्ष रे मनुष्य जहा जहा अर्जन करी अछि जहा जहा उपभोग करू अछि मनुष्य जहा जहा पाई अछि से सब प्रभु देतिबा दान अटे। हालेलुया। से दान को से उपभोग करी से कौन करुछि गर्वी हो जाउछि। मोर प्रिय लोक माने तेने प्रभु कहउछंती बक्ष 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 तिले सब हे जीव बोल कहबा लोक मानकू अहंकारी लोक मानकू कपटी लोक मानकू मु कहबा को चाहे बक्ष तिले किछि हेबने रे बाबू जीवन तुमको तिबाको पड़िबो। हालेलुया। जीवन जदि नाही बक्ष तोर जेते तिले मध्य खाइबा विषय तुम जेते तिले मध्य तुमर किछि लाभ नाही। हालेलुया। तापरे वस्त्र अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ। हालेलुया। वस्त्र अपेक्षा तुम कोटी कोटी टंका देकरी लक्ष लक्ष टंका देकरी हजार हजार टंका देकरी तुम ड्रेस जाको किनिबो किंतु पिंदिबाकू तुमको शरीर नथिबो। हालेलुया। पिंदिबाकू तुम शरीर नथिबो काले कंकाल थिबो आ पिंदिबाकू तुमको योग्य नथिबो तुम माने बेकारिया जिनिस जाको पिंदुथिबो। आजिकाली जो भाई भाई माने जो भौणी माने युवा युवती माने जो प्रकार पोशाक पिंधुचंती देखले बहुत लाजजनक विषय। तांकर निजर बापा माँ से प्रकार विषय किणिकी देउछंती तांकर निजर भाई भौणी आ से प्रकार जिनस किणिकी देउछंती ताहा बहुत लज्जाजनक विषय अटे। हालेलुया। वस्त्र अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ। जो शरीर रे तुमे उत्तम वस्त्र पिंधि पारिबो से शरीर होची महिमा शरीर। हालेलुया। महिमा शरीर देबा पाई प्रभु जीशु स्वर्ग राज्य त्याग करी पृथ्वी को आसिले आमानकु जो महिमा शरीर से देबे से महिमा शरीर अनंत काल आम प्रभु को ठारे रही परिबा। ए जगतर वस्त्र सबु मलिन होई जिवो ए जगतर वस्त्र सबु चिरी जिवो ए जगतर वस्त्र सबु जीर्ण होई जिवो मात्र तुमको जो वस्त्र सदा परमेश्वर देवे ता अक्षय वस्त्र अटे। हालेलुया। ता अक्षय वस्त्र से अमरता रूप वस्त्र ताहा से अमरता रूप वस्त्र परिधान करबा पाई प्रभु जीशु आमानकु कोन करिसंती मन्नित करियछंती। हालेलुया। तेनु से कहउछंती तुम माने अनेक घर छोटिया टारू अनेक पक्षी मानक टारू तुम श्रेष्ठ अट। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने वर्तमान समय अभाव तुम तुमको किछ कहि पारु नाही। आमे माने सबुदिन प्रभुंकर वाक्य देखिबा। सलोमन राजा विषय आपण माने चिंता करंतु। सलोमन राजा अनेक उत्तम उत्तम विषय उद्भावन करथिले अनेक उत्तम उत्तम विषय को से उपभोग करथिले से स्त्री स्त्री संतान संतति समस्त को से कौन करथिले लाभ करथिले। मोर प्रिय लोक माने ए सब लाभ कले सुधा से कायरे मध्य से संतुष्ट बिकी शांति पाई पारले नाही। हालेलुया। कायरे मध्य से शांति पाई पारले नाही। शेष से कहउछंती असार असार सबु ही असार परमेश्वर को भय करिवार ही सार। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने सलोमन मध्य
ଏଠି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରି ସେ ଭୂଷିତ ନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର? ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବିକରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଠାରୁ, ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ। ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ସେ ଶରୀର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର, ସେ ମହିମା ଶରୀର ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମହିମା ଶରୀର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେହି ଶରୀର ଆମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ କରି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।